మాధాపూర్లోని టెక్ మహీంద్రా క్యాంపస్లో సిఐ ఇండియన్ ఉమెన్ నెట్వర్క్ తెలంగాణ 10వ వార్షిక లీడర్షిప్ సదస్సులో మంత్రి సీతక్క పాల్గొని ప్రారంభించారు. మహిళలు సమాజ సృష్టికర్తలని, కానీ మహిళలను చిన్నచూపు చూసే మెంటాలిటీ ఉందన్నారు. సవాళ్లను ఛాలెంజ్ గా తీసుకుని మహిళలు నిలదొక్కుకోవాలన్నారు. మహిళా ఔత్సాహిక పారిశ్రామికవేత్తలను తమ ప్రభుత్వం ఎల్లప్పుడూ ప్రోత్సహిస్తోందన్నారు. తెలంగాణ రైతులను కాంగ్రెస్ మోసం చేసిందని, ఎన్నికల సమయంలో రుణమాఫీ చేస్తారని హామీ ఇచ్చి ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత రైతులను పట్టించుకోవడం లేదని ప్రధాని మోదీ మండిపడ్డారు. మహారాష్ట్రలోని వార్ధాలో జరిగిన బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ తెలంగాణలోని రైతులు ఇప్పుడు రుణమాఫీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నారన్నారు. కాంగ్రెస్ అత్యంత అవినీతిమయమైన పార్టీ అని అన్నారు. नफरत का भूत दाखिल हो गया है। आप देखिए, आज कांग्रेस के लोगों की भाषा, उनकी बोली विदेशी धरती पर जाकर उनके देश विरोधी एजेंडे, समाज को तोड़ना, देश को तोड़ने की बात करना, भारतीय संस्कृति और आस्था का अपमान करना, ये वो कांग्रेस है जिसे टुकड़े टुकड़े गैंग और अर्बन नक्सल के लोग चला रहे हैं। आज देश की सबसे बेईमान और सबसे भ्रष्ट कोई पार्टी है तो वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। देश का सबसे भ्रष्ट परिवार कोई है तो वो कांग्रेस का शाही परिवार है। साथियों, जिस पार्टी में हमारी आस्था और संस्कृति का जरा सा भी सम्मान होगा, वो पार्टी कभी गणपति पूजा का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन आज की कांग्रेस को गणपति पूजा से भी नफरत है। महाराष्ट्र की धरती गवाह है
आजादी की लड़ाई में लोकमान्य तिलक के नेतृत्व में गणपति उत्सव भारत की एकता का उत्सव बन गया था। गणेश उत्सव में हर समाज, हर वर्ग के लोग एक साथ जुड़ते थे। इसलिए कांग्रेस पार्टी को गणपति पूजा से भी चीड़ है। मैं गणेश पूजन कार्यक्रम में चला गया तो कांग्रेस का तुष्टीकरण का भूत जाग उठा। कांग्रेस गणपति पूजा का विरोध करने लगी। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस कुछ भी कर रही है। आपने देखा है कर्नाटका में तो कांग्रेस सरकार ने गणपति बप्पा को ही सलाखों के पीछे डाल दिया। गणपति की जिस मूर्ति की लोग पूजा कर रहे थे उसे पुलिस वैन में कैद करवा दिया। महाराष्ट्र गणपतीची आराधना करीत होता आणि कर्नाटकात गणपतीची मूर्ति पुलिस वैन मध्ये होती। साथियों, पूरा देश गणपति के इस अपमान को देखकर आक्रोशित है। मैं हैरान हूं। తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదంలో కల్తీపై సమగ్ర విచారణ జరపాలని చిలుకూరు బాలాజీ ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు రంగరాజన్ కోరారు. భయంకరమైన నమ్మలేని నిజమిది అని ఆయన వ్యాఖ్యానించారు. ప్రత్యక్ష వైకుంఠ క్షేత్రమైన తిరుమలలో ఇలాంటి ఘటనలు జరగడం బాధాకరమన్నారు. టెండరింగ్ ప్రక్రియ తప్పు అని విమర్శించారు. నిజ నిజాలపై విచారణ చేపట్టాలని ఏపీ ప్రభుత్వాన్ని ఆయన కోరారు. ఈ మేరకు ఓ వీడియో సందేశాన్ని రంగరాజన్ విడుదల చేశారు. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ఆకాంక్షిస్తున్నట్లు జాతీయ స్థాయిలో ధార్మిక పరిషత్ ఏర్పాటు చేస్తే ఇలాంటి దారుణాలకు అడ్డుకట్ట వేయొచ్చన్నారు. ఈ విషయాన్ని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లి తిరుమల పవిత్రతను కాపాడాలని ఆయన కోరారు. నమస్తే. The last 2 days I am seeing all the reports in the media about the raging controversy on Tirupati Laddu. It is not a controversy. It is directly hurting the sentiments of crores of people like us. Mostly the people who believe in the prasadam, people who believe in the Sanatana Dharma worship of the deity. What has happened is, we have been already saying that the process of tendering, when you purchase items for the Swami, like the ingredients for laddu, you go for a lowest bidder. The moment you go for the lowest bidder, you are asking for trouble. In fact, the best cow ghee today cannot be less than 1,000 rupees per kg. How can a person quote 320 rupees? If somebody is quoting 320 rupees, I am not going exact amount value, but if he is quoting 320 rupees, every packet of that might be containing adulterated ghee. So it's a big hurting issue. We have to inquire into it and find the culprits and book them to take them to task. Number one, I appreciate the statement of Honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Shri Pawan Kalyan Garu, because he has said there should be a national level Dharmika Parirakshana Parishad. We have been talking about that the same way. We want a central Dharmika Parishad which will be run by all the religious heads of this Matadipatis, Pitadipatis, retired judges. If they have a central Dharmika Parishad, the temples can be run under it. That is what is the best solution, staying away from the temple system by government control. Sarve Jana Sukhino Bhavantu. గచ్చిబౌలిలోని ఉర్దూ యూనివర్సిటీలో ఉద్రిక్త వాతావరణం నెలకొంది. పురుగుల అన్నం పెడుతున్నారని విద్యార్థులు ఆందోళనకు దిగారు. యూనివర్సిటీ యాజమాన్యానికి పలుమార్లు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవడం లేదని సుమారు 400 మంది ధర్నాకు దిగారు. పెద్ద ఎత్తున నినాదాలు చేయడంతో ఒక్కసారిగా యూనివర్సిటీ దద్దరిల్లిపోయింది. యాజమాన్యంపై చర్యలు తీసుకోవాలని విద్యార్థులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
మాజీ సీఎం జగన్ హయాంలో తిరుమల లడ్డూలలో వివిధ రకాల జంతువుల నూనెలు కలపడం దుర్మార్గమని గోషామహల్ బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ మండిపడ్డారు. హిందువుల మనోభావాలు దెబ్బతీసేలా మాజీ సీఎం జగన్ వ్యవహరించారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘటనపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని ప్రస్తుత సీఎం చంద్రబాబు, కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షాని రాజాసింగ్ కోరారు. भक्तगण वहां पर पधारते हैं. जब जगन मोहन रेड्डी की जब सरकार थी तो उसकी सरकार के समय पर हमारे धर्म को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया, सो आज वो सामने आ रहा है. चंद्रबाबू नायडू जी की टीडीपी की सरकार बनने के बाद में उस षड्यंत्र को उजागर करने का प्रयत्न किया गया है. वहां पर देखिए कितना अनर्थ हमारे धर्म के साथ खेला गया. हमारे भगवान प्राचीन मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया. लड्डू यानी बालाजी भगवान, तिरुपति भगवान का लड्डू, बहुत ही लोग बड़ी शुद्धता से लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं. और कोई भी तिरुपति बालाजी भगवान के दर्शन करने जब जाता है ना, तो खास करके अड़ोस पड़ोस परिवार के लोग कहते हैं कि भाई बालाजी भगवान का लड्डू लेकर आइए. और जब बालाजी भगवान का लड्डू प्रसाद के रूप में परिवार में बांटा जाता है तो बड़ी उत्साह से, बड़ी पवित्रता से उस लड्डू को ग्रहण किया जाता है. लेकिन उसी लड्डू में बीफ ऑयल यानी गाय भैंस का जो चर्बी होती है उसका ऑयल निकालकर उस लड्डू में मिलाया जा रहा था. जगन मोहन रेड्डी की सरकार के समय पर पॉम ऑयल और जानवरों का ऑयल, पता नहीं किन किन जानवरों की चर्बी से ऑयल निकालकर उन लड्डू में मिलाया जा रहा था. लेकिन आज टीडीपी की सरकार, चंद्रबाबू नायडू जी मुख्यमंत्री बनने के बाद में जो जगन मोहन एक पापी मुख्यमंत्री था, आज तो खत्म हो गया वो, एक पापी मुख्यमंत्री ने हमारे मंदिर को अपवित्र करने का षड्यंत्र किया गया. मैं हमारे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसने जगन मोहन रेड्डी ने जो पाप किया है वो जनता के सामने आप लेकर आइए. और हमारे अमित शाह जी, होम मिनिस्टर जी से निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोग भी कईयों बार उस प्राचीन मंदिर के दर्शन करने गए, आप लोगों ने भी उस लड्डू को ग्रहण किया. ये इसकी सरकार के समय पर तो पता नहीं क्या हुआ होगा. तो इसलिए मैं मोदी जी से, अमित शाह जी से, खास करके मुख्यमंत्री जी जो चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके षड्यंत्र को पब्लिक के सामने लेकर आए और ऐसे व्यक्ति को तुरंत अरेस्ट करे. यहां मैं निवेदन करना चाहता हूं. లైంగిక వేధింపుల ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న కొరియోగ్రాఫర్ జానీకి మరో డాన్స్ మాస్టర్ రాము మద్దతు ప్రకటించారు. నార్సింగి పోలీస్ స్టేషన్ వద్ద రాము మాట్లాడుతూ జానీ ఎలాంటి తప్పు చేసి ఉండకపోవచ్చన్నారు. కావాలని జానీని ఇరికించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని ఆరోపించారు. నిజం బయటికి వచ్చాక న్యాయం పక్షాన పోరాడతామన్నారు. కొరియోగ్రాఫర్ అసోసియేషన్ లో సభ్యత్వాలు నిరాకరించారనేది అసత్యమని వెల్లడించారు. ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా వాళ్ళని ఆదుకున్నాడు. సరే, ఆయన మీద అందరం మేము ఒక 600 మెంబర్స్ ఉంటే దాంట్లో ఒక 30% అంటే 30% ఆయన తరపు ఉండకపోవచ్చు. అందరు ఉండారని చెప్పారు, అందరు తన వెనుకలనే ఉన్నారు. కాకపోతే అంటే అసలు వాళ్ళు బయటికి రారు. నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేమంత అవసరం లేదు. మేడం గారు వచ్చి ఖచ్చితంగా ఒక్క నిమిషం మాట్లాడంటే మాట్లాడుతున్నాను. ఓకేనా? మొత్తం ఫాల్స్ కేసు అంటారా మీరు? మొత్తం ఫాల్స్ కేసు అంటారా? ఫాల్స్ కేసు అంటే తెలుస్తుంది, నిజాలు తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ప్రూఫ్స్ ఉన్నాయి, రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి, దాని వల్ల మీరు అది అన్ని అవన్నీ కూడా ఫాల్స్ అంటారా? అరే నేను మీకు ఒక్క మాట అడుగుతాను, నేనే చెప్తాను. ఇప్పుడు అయ్యింది అనుకో, 5 years నుండి అవుతుంది, 2 years 3 years అయితే వెళ్ళిపోయింది. మరి ఈ బాధ ఉంటే అప్పుడే పెట్టాలి కదా, మరి ఇప్పుడు ఎందుకు పెడుతున్నారు? బెదిరింపులకు పాల్పడతారా ఎవరన్నా? నేను ఇండస్ట్రీ, అది ఇండస్ట్రీ మీతో కాకపోతే కొరియా 10 సార్లు చెంపదెబ్బ కొట్టే 11 టైం ఎందుకు కొట్టారు, అప్పుడు కొట్టద్దు కదా అన్నట్టు చెప్పంటే ఆమె విసిగిపోయింది మేడం. ఓకే, అది జాబ్ కాదు. అది ఇప్పుడు కొరియోగ్రాఫర్ అంటే ఒక్క సాంగ్ 4 days మాత్రమే ఉంటుంది. ఆ 4 days వరకు రిహార్సల్ ఉంటుంది. దాని తర్వాత వేరే మాస్టర్ దగ్గర వెళ్ళిపోవచ్చు రిహార్సల్, వేరే మాస్టర్ దగ్గర రిహార్సల్ వెళ్ళిపోవచ్చు. అందరికి ఛాన్స్ ఉంటది. అట్లా డాన్సర్ల పట్ల వివక్షత చూపించాడు మాస్టర్. కార్డుల విషయంలో కూడా చాలా ఇబ్బంది అయింది అంటూ డాన్సర్లే స్వయంగా చెప్తున్నారు. ఒకవైపు కూడా యూనియన్, ఓకే ఫేక్ న్యూస్, యూనియన్ నుంచి కూడా ఒక ఆడియో కాల్ అనేది బయటకు వచ్చింది సంచలనంగా. ఆ ఆడియో కాల్ లో బెదిరిస్తున్నారు ఏమని, డాన్సర్ల నోరు నొక్కి
తిరుమల లడ్డూ తయారీపై టీడీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని వైసీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే వాసుపల్లి గణేష్ మండిపడ్డారు. తొలి 100 రోజుల్లో ప్రభుత్వం విఫలమైంది. అందుకే జగన్మోహన్ రెడ్డిపై బురద చల్లుతుంటారు. దేవుడితో పెట్టుకుంటే ఎవరూ బతకరు. చంద్రబాబు పాలనలో జంతువుల కొవ్వు కలిసింది. 2025లో మళ్లీ ఎన్నికలు వస్తాయి. జగన్ ప్రభుత్వం వస్తుందని వ్యాఖ్యానించారు. దేశద్రోహులు కూడా ఆ పని చేయరండి. తిరుపతి భగవాన్ అండి బాబు, మాట్లాడుతుంటేనే ఒళ్ళు జలధరిస్తుందండి. అందులో ఏంటంటే వైవి సుబ్బారెడ్డి గారి మీద మచ్చేయడం అంటే నిజంగా జగన్మోహన్ రెడ్డికి నేను ఇప్పుడు వరకు పాదాలు టచ్ చేయలే. చంద్రబాబు నాయుడు 13 సంవత్సరాలు నేను ఎప్పుడు పాదాలు టచ్ చేయలే. వైవి సుబ్బారెడ్డి నేను పాదాలు టచ్ చేస్తాను. దైవత్వం అతనిలో ఉంటుంది, దైవత్వం అతనిలో ఉంటుంది. వక్తాసేమో ఇండియా టుడే, ఆడికి ఏం తెలుసు అసలు. నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఏమో నివేదిక ఇచ్చింది. ఆవుకి మనం ఇస్తున్న గ్రాస్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువ వెజిటబుల్ ఆయిల్స్ ఉండేవి కానీ ఫుడ్ ఇస్తే అంటే బాగా బలిసి ఉండాలి, మంచి ఆవులు అయి ఉండాలి, అలాంటి ఆవుల దగ్గర నుంచి నెయ్యి తీసుకోవాలి అన్న దీని మీదేమో అటువంటికి మంచి ఫుడ్ పెడితేనంట ఈరోజు నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు ఇచ్చింది నివేదిక. ఈ పారామీటర్స్ వస్తాయి. పాల్లో కొలెస్ట్రాల్ తీస్తే ఈ పారామీటర్స్ వస్తాయి. దానికి నిర్దేశమేమే. ముందు వెనక ఆలోచించాలి కదా, వాళ్ళందరినీ రప్పించుకోవాలి కదా. అది గుజరాత్ ఉంది నేషనల్ డైరీ డెవలప్మెంట్ బోర్డు. ప్రభుత్వం నీలో ఉంది. ఏ సర్టిఫికేట్ కావాలంటే సర్టిఫికేట్ రప్పించుకోవచ్చు. పాస్ అవ్వలేని వాళ్ళకే పాస్ సర్టిఫికేట్లు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇవన్నీ రావండి. దాని మీద ఏమో ఊరికి కింద మీద పడిపోయి నిందేసేస్తే జగన్మోహన్ రెడ్డి నింద వెళ్ళిపోద్ది. ముందు నుంచి ఇదే కక్ష అండి. ఆలయాలనేమో పట్టించుకుని చంద్రబాబు నాయుడు ఉండేటప్పుడు ఆలయాలకి, ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉండేటప్పుడు ఆలయాలకి ఎంత తిరుమల దేవస్థానంలోని ఎంత పకడ్బందీ చేశారు. దుర్గాలమ్మ అమ్మవారి గుడి, టీటీడీ దేవస్థానాలు జమ్మూలో వెళ్ళిపోయిందండి. జమ్మూలో నీకు ఎప్పుడైనా ఆలోచన వచ్చిందా? ఎప్పుడు అంటావు నేనేమో అలిపిరి దగ్గరేమో నాకు మళ్ళీ జీవితం ఇచ్చారు దేవుడు, కానీ ఇదే మాట వాపస్ తీసుకోలేకపోతే రక్తం కక్కుకొని చచ్చిపోతారు ఒక్కొక్కరు. నేను చెప్తున్నాను. లోకేష్ గారు అంటున్నారు నేను తిరుపతిలో ఉన్నాను ప్రమాణ సిద్ధం అని చెప్పి. జాగ్రత్త పడు లోకేష్. వైవి సుబ్బారెడ్డితో పాటు వేల మంది వస్తాం, వేల మంది. నేను వస్తాను. అతను ఒక్కరు బయలుదేరితే మేము వేల మంది వస్తాం. ఎందుకంటే మాకు నిజాయితీ ఉంది. మాకు వైవి సుబ్బారెడ్డి మీద పారమైన నమ్మకం ఉంది. ఆ నమ్మకంతో నేను వస్తాను. నేను చచ్చిపోయినా పర్లేదు, రక్తం ఒక్కొక్కటి చచ్చిపోయినా పర్లేదు. దేవుడితో పెట్టుకున్న వాళ్ళు ఎవరు బతకలేదండి. ఎస్పెషలీ వైకుంఠ వెంకటేశ్వర స్వామి తోటి కల్లారు నేను చాలా కేసులు. హైదరాబాద్ రాజేంద్ర నగర్ లోని సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ పోలీస్ అకాడమీ 76వ బ్యాచ్ ఐపీఎస్ ల పాసింగ్ అవుట్ పరేడ్ నిర్వహించారు. అందులో అకాడమీలో ఇచ్చే శిక్షణ, క్యాండిడేట్ల క్రమశిక్షణ, గ్రూప్ స్టడీస్ తదితర విషయాలను ఎలా నేర్చుకుంటున్నారో క్లుప్తంగా వివరించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఐపీఎస్ ట్రైనింగ్ పై అకాడమీ స్పెషల్ వీడియో విడుదల చేసింది.
సింగరేణి కార్మికులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం బోనస్ ను ప్రకటించింది. కార్మికులకు 796 కోట్ల బోనస్ ను ఇస్తున్నట్లు తెలిపింది. ఈ మేరకు ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లుభట్టి విక్రమార్క ప్రకటన చేశారు. సింగరేణి కార్మికులకు సంతోషంగా బోనస్ ను ఇస్తున్నట్లు చెప్పారు. సగటున ఒక్కొక్క కార్మికుడికి 1,90,000 రూపాయల బోనస్ ఇస్తున్నట్లు తెలిపారు. గత ఏడాది కంటే ఈసారి ఒక్కో కార్మికుడికి 20,000 అదనంగా ఇస్తున్నామన్నారు. సింగరేణిలో 25,000 మంది కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు ఉన్నారని వెల్లడించారు. కాంట్రాక్ట్ ఉద్యోగులకు ఒక్కొక్కరికి 5,000 చొప్పున ఇవ్వాలని నిర్ణయించామన్నారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి గారి సమక్షంలో యావత్ మంత్రిమండలి మొత్తం సింగరేణి యాజమాన్యంతో కలిసి ప్రకటిస్తా ఉన్నాం. దీనికి మేమంతా చాలా సంతోషిస్తా ఉన్నాం. ఇంత పెద్ద ఎత్తున పంచుతున్నాం. గత సంవత్సరం కార్మికులకి 1,80,000 పంచితే ఈ సంవత్సరం అదనంగా 1,70,000 పంచితే ఈ సంవత్సరం అదనంగా ఇంకొక 20,000 కలిపి 1,90,000 పంచుతా ఉన్నాం. ఇది 20,000 అదనంగా మనం ఈ సంవత్సరం కార్మికులు పంచుతాము. ఇది కాకుండా కూడా ఇంకా కార్మికుల భవిష్యత్తు కోసం పెద్ద ఎత్తున సింగరేణి సంస్థ చేత విస్తరించడానికి తీసుకోవాల్సిన చర్యలు కూడా చేపడతా ఉన్నాం. దీంట్లో ఇంకా గొప్ప విషయం ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారి ఈ సింగరేణి సంస్థలో పనిచేస్తున్నటువంటి ఉద్యోగస్తుల సంఖ్య 41,837 మంది. 41,837 మంది పర్మనెంట్ ఎంప్లాయీస్ ఉంటే కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ గా 25,000 మంది కూడా పనిచేస్తా ఉన్నారు. ఇందులో ఇప్పటివరకు సింగరేణి చరిత్రలో ఎప్పుడు లాభాలు పంచినా కూడా ఈ రెగ్యులర్ ఎంప్లాయీస్ తప్ప కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ కి పంచే విధానం లేదు. ఇప్పటివరకు మొట్టమొదటిసారి సింగరేణి సంఘాలు, రికగ్నైజ్ యూనియన్స్, అట్లాగే యాజమాన్యం, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అందరూ కూడా ఆలోచన చేసి ఒక మానవతా దృక్పథంతో వీళ్ళు కూడా పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళకు కూడా కొంత మనం చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో మొట్టమొదటిసారి ఈ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ కూడా ఒక్కొక్కరికి 5,000 రూపాయల చొప్పున మొదటిసారి పంచుతా ఉన్నాం. ఇది సింగరేణి చరిత్రలో మొట్టమొదటిసారి. దీంతో పాటు ఈ రెండింటితో పాటు ఈ కార్యక్రమం అంతా కూడా దసరా పండగ కంటే ముందే ఈ లాభాలని ప్రకటించాలని, తద్వారా సింగరేణి కార్మికులంతా కూడా దసరా సందర్భంగా పెద్ద ఎత్తున వాళ్ళు ఉత్సవాలు చేసుకోవాలని ఆలోచనతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇప్పుడు ప్రకటిస్తూ భవిష్యత్తులో ఈ లాభాలు వాళ్ళతో పంచడంతో పాటు సింగరేణి వ్యవస్థని వాళ్ళ నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కూడా ఉపయోగపడేటట్టుగా విస్తరించే కార్యక్రమంలో భాగంగా ఆ పెట్టుబడులు కూడా కొంత పెట్టుబడి పెడతా ఉంది. దాంట్లో భాగంగా సింగరేణి కాలేజ్ సంబంధించి